السلك الثانوي التأهيلي، رئيس الجمعية الوطنية لأساتذة المعلوميات. نرحب بجميع الطلبة والطالبات في هذا اللقاء التربوي. إن شاء الله غادي يكون لقاء ممتع بطبيعة الحال بالتفاعل ديالكم والتجاوب ديالكم مع أغلب الفقرات اللي نطرقوا عليها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. إذا كما تعرفوا فالجمعية الوطنية لأساتذة المعلوميات تنظم في إطار الاستعداد لاجتياز امتحان ديال التوظيف دورة تكوينية وفق التوصيف الذي لتنشره الوزارة في كل مباراة. اليوم ان شاء الله غادي نبداو ب لا ديداكتيك دو لانفورماتيك. طرحنا اننا نبداو بسنه 2021 وغادي نبقاو نخدموا ان شاء الله بشكل تنازلي 2021 2020 2019 18 سي دي سويت حتى ندوزو تندوزو جميع جميع الاختبارات 7 سنوات ولا 8 سنوات حتى صدور المذكرة المتعلقة بالمباراة. الشق الثاني هو المتعلق بالتخصص. فانتم تبارك الله عليكم الطلبة كاين اللي عنده ماستر كاين اللي عنده لا ليسونس. الجمعية ارتأت أن التخصص ما غاديش نديرو فيه شي لقاءات تكوينية تخص التخصص ومن بعد نناقشوا هذه النقطة من بعد. ما غاديش نديرو اللقاءات التكوينية تتعلق بالتخصص، ولكن غادي تكون طريقة أخرى من أجل يكون واحد اختبارات تخص هذا المجال ديال التخصص. فكما تعرفوا فالجمعية الوطنية لأساتذة المعلوميات نظمت هذه الدورة وهي الدورة مجانية بالإضافة إلى شهادة رقمية. دونك لا شارت دو لا فورماسيون باش نحصلوا على تلك الشهادة الرقمية تستوجب أول حاجة الحضور بواحد النسبة اللي تكون نسبة مشرفة. فما يمكنش أن المشارك في الدورة ما عمره ما حضر وغادي ياخذ الشهادة هذه باينة. وكاين الحضور وكاين كذلك مسألة أخرى في لا شارت دو لا فورماسيون هي لا بريباراسيون ديال هاد لي ترافو دوموندي. دونك سو سون دي ترافو دوموندي. اليوم ما حطيناش لكم هاد لي بروف ديال لا ديداكتيك بور لو بريباري دافونس باش يكون فقط في هاد الحصة ان فيدباك ولا ان ديبا كونسيرنو هاد لو تيم ديال لا ديداكتيك ديال لانفورماتيك لي بروف ديال 2021. ولكن دوغينافون ان شاء الله داك لي بروف تتحط افون واحد 2 جور ولا 3 جور بور لو بريباري. دونك لي بريباراسيون ديالكم تصيفطون لينا في الخاص الواتساب ولا في الايميل ديال لاسوسياسيون. بالنسبه للتخصص غادي يكونوا دي كويز انتراكتيف اللي غادي يكون فيهم المحاور ديال التخصص وفق التوصيف. كما شفتوا التوصيف فيه 4 ديال لي موديول. دونك كل موديول غادي نحاولوا ما امكن نتفاعلوا معكم وفق مجموعه ديال الاسئله اللي غادي تحاولوا تجاوبوا عليها. اذا المعدل العام نقطة المعدل العام ديال هاد 3 ديال الكريتير. عندنا الحضور وعندنا كذلك الحضور راه كاين فيه اشكال. كاين اللي ما عندوش بوسيبيتي باش يكون ديما اون لين اون يوتيليزون هاد لابليكاسيون تيمز. ولكن راه حتى في الواتساب راه كاين يكون ان فيدباك يكون واحد التواصل يكون واحد التفاعل ما بيناتكم نتوما. فهذا يمثل الحضور. ثاني حاجة قلنا أن يكون داك لو طرافاي دوموندي يتوجد يتصيفط لاسوسياسيون أو يتصيفط بار واتساب اللي ما عندوش بوسيبيليتي أنه كونيكسيون انترنت. وثالث حاجة هما دوك لي كويز انتراكتيف ديال التخصص ضروري من الجواب عليهم. إذا الحصة ديال اليوم إن شاء الله ولا الورشة التكوينية ديال اليوم هي تتعلق بخصوص لا ديداكتيك دو لانفورماتيك. دونك لا ديداكتيك دو لانفورماتيك اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيها واحد بريزونطاسيون بريف بريزونطاسيون ديال واحد ديميور. ومن بعد ان شاء الله انطلاقا من هذه لا بريزونطاسيون والتفاعل ديالكم غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد لي بروف لا ديداكتيك ديال 2021. اذا اجدد الترحيب بجميع الاساتذه والاستاذات المستقبليين ان شاء الله الطلبه والطالبات. نتمنى لكم حظ. أستاذة إلهام حاولي ديزاكتيفي لا كام.
يجزيك بخير. إذا كما قلت لكم دونك هاد الحصة ديال اليوم غادي نفتحوا واحد المجال شويه ديال النقاش اللي غادي نعرضوا فيه واحد بريزونطاسيون concernant يعني la didactique de l'informatique. غادي نعرجوا بها على quelques concepts fondamentaux ديال هاد les termes qui ont en relation avec la didactique et la pédagogie. La notion de la pédagogie et la didactique d'informatique. Donc je vais partager avec vous l'écran. عطيونا feedback فاش يبان لكم البارطاج. واضح لو بارطاج؟ مازال أستاذ مازال ما بانش. اوكي لا دابا باين مزيان. كيبان دابا. دونك هاد لو دوكيومون هذا ان شاء الله جو vais partager avec vous ان شاء الله في سميتو واتساب باش ندير عليه quelques modifications. Donc la didactique généralité sur la didactique هذا يعني غادي يجيكم هادشي ربما غريب شويه لان كاين مشكل يعني لي بروف تتعطى شي حاجه اللي نورمالمون عاد غادي تقرا مي هذا ما تيمنعش اننا نكونوا عارفين على الاقل كيلكو نوسيون في هذا لو دومين ديال ليديكاسيون خصوصا بالنسبه للاخوان الطلبه والطالبات اللي عندهم ليسونس اللي عندهم واحد لا ليسونس في لينيس ديال علوم التربيه اولا في la didactique de l'informatique. Donc la didactique en général, c'est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires, dans les différents champs scolaires et professionnels. Donc, c'est une étude des questions posées par l'enseignant. On parle de la didactique des mathématiques, donc chaque discipline a la didactique spécifique. La didactique d'informatique est développée au Maroc depuis les années 1980 comme discipline au cycle collégial et qualifié. Donc, comme vous savez, donc l'informatique c'est les deux cycles, le cycle collégial et le cycle qualifié. Donc, le cycle primaire, une didactique. Donc, l'origine de la didactique n'est pas clairement différenciée du champ de théorie qui s'occupe des problèmes d'enseignement, la pédagogie. Donc, la pédagogie, donc parmi يعني غادي نشوفوا لي تيوري ديال لي تيوري داك النظريات المتعلقه بالبيداغوجيه غادي نطرقوا ليها ان شاء الله في حصه اخرى. L'objet de la didactique est de rendre un savoir transmissible pour les apprenants. La didactique étudie comment rendre un objet de savoir transmissible auprès des apprenants. يعني تيكون هنا واحد التعلمات مجموعه ديال التعلمات دونك كومون ترانسميتر هذاك لو سافوار باش يكون يعني في المتناول ديال المتعلم سي لا ديداكتيك. Donc la didactique étudie comment rendre un objet de savoir transmissible auprès des apprenants, comment faire en sorte que les apprenants assimilent, y compris transfèrent, bref, conceptualisent un objet de savoir dans les meilleures conditions et dans le respect de sa spécificité. On est dans la logique du savoir et non de la communication avec la relation pédagogique. Donc, le savoir enseigné en pédagogie, le savoir à enseigner en didactique. Donc, il y a les types de savoir. Donc, le savoir enseigné, c'est la pédagogie. Donc, on parle d'un savoir enseigné. Et la didactique, on parle du savoir à enseigner. يعني معارف يعني اللي غادي تدرس
ومعارف مدرسة. لا ديداكتيك عندها مجموعة ديال التعاريف على بزاف ديال العلماء المختصين سون دي بيداغوغ اللي مختصين في هذا المجال. دونك سولون بوشتون ديداكتيك ديسيبلينير. دونك فاش نقولوا ديداكتيك ديسيبلينير يعني واحد لا ديداكتيك اللي متعلقة بواحد لا ماتير ديسيبلين. Discipline, c'est la matière, a pour objet de modéliser les meilleures conditions pour faire acquérir à des sujets des objets de savoir qu'il étudie, identifie, questionne. Donc, c'est une signification de la didactique selon le pédagogue. Pour Mérieux, la didactique est constituée par l'ensemble des procédés, des méthodes, des techniques qui ont pour but de l'enseignement de connaissances déterminées. Donc, l'enseignement des connaissances déterminées et des connaissances à enseigner. Et donc, المعارف اللي تيخص ضروري أننا نحطوها في واحد القالب من أجل باش تكون يعني صالحة للتعلم. C'est la didactique. À partir de l'objet d'apprentissage, la didactique permet en effet d'organiser les unités cognitives. Je parle de المصطلح cognitif après. Planifier les activités, donc parmi les axes nécessaires pour préparer le cours en informatique, il faut le planifier. Donc les phases de le cours, mais le cours sans planification. Donc la planification, c'est une phase essentielle pour gérer la leçon, bien pour animer une séance pédagogique. Planifier les activités de l'apprenant ainsi que l'enseignant. Donc, lorsqu'on parle de la phase de la planification, il faut déterminer les activités qui seront réalisées, qui seront appliquées par l'apprenant et aussi par l'enseignant. Donc, on parle d'un processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, c'est un processus d'enseignement et d'apprentissage dans lequel il faut déterminer les activités qui seront réalisées par l'enseignant dans ce processus, dans une séance pédagogique, ainsi que pour l'apprenant. Donc, c'est la phase de la planification, la phase qui est مهمة بالنسبة للممارس كأستاذ. Agencer les ressources didactiques pour animer la séance ضروري ما خصنا مجموعة ديال الموارد الديداكتيكية donc appelées ressources didactiques. Dans le but d'harmoniser, de prédire et de réguler les apprentissages de façon à optimiser l'utilisation de l'énergie disponible chez l'apprenant. L'utilisation de l'énergie disponible chez l'apprenant, donc on parle ici que l'apprenant, c'est pas un facteur passif dans l'action enseignement-apprentissage. Mais المتعلم ما خصوش يكون يعني سلبي في العملية ديال التعليمية التعلمية. المتعلم خصو يكون يعني إيجابي. دونك ضروري استثمار تلك الطاقة ديال المتعلم أثناء الحصة. استثمار ديال الطاقة ديال المتعلم أثناء الحصة لا يمكن أن تتأتى إلا بحضور مجموعة من الأنشطة اللي ضروري خصو يقوم بها المتعلم، ولكن المدرس تيكون فقط داك l'animateur داك الفاكتور موتيفون durant la séance. Donc en bref, le pédagogue, la didactique, c'est gérer la rencontre de personnes et de savoir avec la didactique. On pourrait définir les didactiques comme les disciplines de recherche qui analysent les contenus savoir-faire. Donc, ce sont des concepts, les le savoir et le savoir-faire, en tant qu'ils sont objets d'enseignement et d'apprentissage référables à des matières scolaires. La didactique étudie chacune des étapes de l'acte d'apprentissage et met en évidence l'importance du rôle de l'enseignant comme médiateur entre apprenant et le savoir. Donc, le rôle de l'enseignant, la didactique, c'est un médiateur entre l'apprenant et le savoir. La didactique d'une discipline est la science qui étudie pour un domaine particulier les phénomènes d'enseignement, les conditions de la transmission de la culture propre à une institution et les conditions de l'acquisition
des connaissances par un apprenant. La didactique étudie les conditions dans lesquelles les sujets apprennent ou n'apprennent pas. Donc, l'environnement d'apprentissage. Donc, l'environnement d'apprentissage aussi, c'est important. Pour nous, maintenant, la matière, dans la classe, donc c'est un environnement d'apprentissage. Et la salle informatique, c'est un environnement d'apprentissage. L'environnement d'apprentissage nécessite un ensemble des outils didactiques, un ensemble des outils pédagogiques pour avoir donc, les bonnes conditions pour assurer un apprentissage performant. Donc, la distinction entre la didactique et la pédagogie. Donc, troisième axe, mais comment différencier la didactique ou la pédagogie? didactique ou la pédagogie. Donc, on a le schéma. On a un schéma. Donc, enseignant, apprenant, finalité, savoir. Donc, on a l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Finalité. Donc, là, je vais le schéma là. On a deux facteurs. L'action enseignant-apprentissage. Donc, on dit un enseignant مدرس, un apprentissage, un apprenant, le متعلم. Donc, on a l'enseignement et l'apprentissage. Entre ces deux, on a le savoir. Donc, le savoir dans le champ didactique. C'est un savoir, donc le savoir. La finalité, donc le savoir d'après un ensemble des situations d'enseignement-apprentissage. Donc, lorsqu'on parle des situations enseignement-apprentissage, ce sont les différentes activités d'enseignants et les activités d'apprenants. Donc, les activités d'enseignants, les activités d'apprenants. Donc, le débat entre l'enseignant et l'apprenant se fait d'après un ensemble d'activités d'apprentissage et d'enseignement. Donc, il y a un flux de communication. Ce flux de communication, il nous donne, donc, parce que la communication, elle est la phase de la gestion, le cours, la gestion d'une science, c'est quoi le débat, l'enseignant et l'apprenant. Donc, on est en train d'appliquer, on est dans le champ de la pédagogie. Donc, c'est une finalité. Je vois quelques définitions, il y a les deux concepts, et d'après lesquels je vois de la distinction entre ces deux concepts. La didactique et la pédagogie s'intéressent au même acteur, le savoir, comme objet d'étude et le couple d'enseignants et apprenants. Donc, le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Donc, il y a trois acteurs, le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Toutefois, elles se distinguent entre elles par les objets étudiés. Donc, les objets d'étude, eh bien, on dit un ensemble de situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc, dès les deux définitions, les radicaux, après, il y a la didactique et la pédagogie. La didactique se préoccupe des questions touchant l'acte d'enseigner, qui relève des disciplines et se distingue par sa nature épistémologique, nature des connaissances à enseigner. La pédagogie renvoie à la conduite d'une classe. Donc, on parle ici de la gestion, la phase de gestion. اسمع والو. وي معكم نسمع مزيان دابا مزيان مزيان وي تفضل. نسمعك وي مزيان اوكي تري كان سير خصني ضروري نرجع لابليكاسيون بور اكسبتي هذوك الاخوان اللي مازالين في لافيل داتونت. دونك داكشي علاش تيكون واحد شويه ديال واحد دو سيلونس مره باش اكسبتي باقي الاساسي. Donc la didactique préoccupe des questions touchant l'acte d'enseigner qui relèvent des disciplines et se distingue par sa nature épistémologique. Donc, la nature des connaissances à enseigner. Donc, la nature épistémologique, c'est la nature des connaissances à enseigner. La pédagogie renvoie la conduite d'une classe, c'est-à-dire aux aspects éducatifs et relationnels qui seraient déterminants pour la progression de l'apprentissage de l'apprenant. Donc la pédagogie, la phase de la gestion de la classe,
التعليمية التعلمية. Donc on parle des aspects éducatifs et relationnels qui se déterminent pour la progression. Donc le processus d'apprentissage, d'enseignement. Donc عنده واحد la progression يعني تيكون واحد التدرج التعلم ديبون مجموعة ديال لي تيوري ديبون مجموعة ديال لي بيداغوجيات التعلم. وهذا محور آخر اللي غادي نطرقوا ليه في حصص أخرى. Il s'intéresse, la pédagogie s'intéresse aux conditions qui favorisent l'apprentissage, entre autres aux démarches. Donc les démarches d'apprentissage, les stratégies d'apprentissage. Donc là, ce sont des thèmes qui seront traités dans les prochaines rencontres, Inch'Allah. Les démarches d'enseignement, des stratégies d'apprentissage, les pratiques des enseignants, donc les méthodes d'enseignement, les relations entre l'enseignant et l'apprenant, au profit d'apprentissage de ces derniers. Donc la pédagogie se compose de deux domaines, celui de doctrine pédagogique qui renvoie aux théories sur l'éducation. Donc il y a plusieurs les théories d'apprentissage. Donc Rousseau, Pécole, Montessori, Freinet. Donc هنا مجموعة ديال نظريات التعلم. كذلك هذا محور إن شاء الله اللي غادي نتطرقوا عليه نظريات التعلم. طرائق التدريس لي ميثود لي ديمارش دونسينيومون. دونك هادو محاور اللي ان شاء الله غادي نطرقوا ليها باقي اللقاءات. لي ميثود بيداغوجيك selon Skinner et Piaget. Donc là la méthode pédagogique qui renvoie à la mise en pratique. Donc ما كاينش سكينر ما كاينش بياجي كاين دوطخ بيداغوغ اللي طرقوا على مجموعه ديال الطرائق ديال التدريس. Donc, en résumé, la distinction entre la didactique et la pédagogie comme suit. Certes, pédagogie et didactique s'intéressent toutes les deux au processus d'acquisition. Acquérir un savoir, acquérir un concept, acquérir une compétence. Donc, en se concentrant sur l'élève. Normalement, en se concentrant sur l'apprenant et de la transmission. La transmission du savoir. Donc, l'enseignant, donc, le flux de transmission, il est en binaire. Donc, il y a l'apprenant et l'enseignant, mais le flux de la transmission du savoir est من القمة للقاعدة ولكن تكون يعني في يعني un va-et-vient entre l'apprenant et l'enseignant باش ما يكونش يعني داك لا سيونس اللي هي باسيف بالنسبة للابرونون. يعني المتعلم ما تيدير حتى شي حاجة فقط جا الحصة تيتلقى جميع المعارف من الأستاذ. وهذا بطبيعة الحال غادي يخلي حصة اللي فيها واحد النوع ديال الملل. La didactique fait l'hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante dans l'appropriation des connaissances, tandis que la pédagogie porte son attention sur les relations entre l'enseignant et l'apprenant, et entre les apprenants eux-mêmes. Donc la pédagogie, les غادي نشوفوا فيها يعني donc les théories d'apprentissage, les méthodes d'enseignement, les démarches, les stratégies d'apprentissage. Donc هادشي كله تيدخل في هذا الكوتي ديال لا بيداغوجي. يعني مجموعه ديال باش يكون واحد الدرس يعني راه نستمروا فيها مجموعه ديال النظريات ديال التعلم مجموعه من طرائق ديال التدريس باش تكون يعني واحد الحصه. Donc d'abord on parle de la phase de la gestion. هضرنا قبل على la planification ديال واحد لا سيونس يعني اللي غادي يكون فيها مجموعه ديال المراحل يعني تيحدد فيها المدرس plusieurs phases, les activités de l'enseignant, les activités de l'apprenant, les outils pédagogiques et didactiques. Après, donc, donc on parle ici de la pédagogie. يعني فن يعني تلقين واحد الفهوم ولا فن تلقين ديال الدرس. هاد الفنون هي اللي داخله في la pédagogie. Donc face d'une même pièce d'harmonie, elle ne s'opposent pas, mais sont complémentaires d'une même réalité, l'éducation. Donc la pédagogie et la didactique, يعني ما كايناش واحد opposition ما بيناتهم, mais toujours تخدموا le domaine de l'éducation.
La didactique est d'abord centrée sur le rapport au savoir, alors que la pédagogie éclaire le rapport à la loi en classe. Donc, le rapport au savoir et le rapport à la loi en classe. Donc, c'est la phase de la gestion de la classe. Donc, on peut différencier le sens. Donc, la pédagogie, c'est côté d'apprentissage, la didactique côté d'enseignement. يعني la didactique يعني تكون متعلقة بمجال يعني التدريس. La didactique. Par contre, la pédagogie متعلقة يعني بمجال التعلم. Donc, mais les deux ne s'opposent pas يعني la signification ديالهم mais ce sont complémentaires. علاش لحقاش تنهضروا على واحد l'action اللي فيها l'enseignement et l'apprentissage. Donc, c'est une action enseignement-apprentissage. Donc, on parle de côté didactique et de côté pédagogique. Donc, le triangle pédagogique et le triangle didactique. Donc, là, le schéma là, غادي يتضح أكثر la différence ما بين وكان بإمكانكم أنكم تستعملوا الزوم ديال لافيشور ديال التليفون مي سي با غراف دابا غادي يكون واضح أكثر. Donc, espace pédagogique, espace didactique. Donc, triangle pédagogique et triangle didactique. Donc, les trois facteurs sont les mêmes, mais l'emplacement d'elles ne sont pas le même. Le savoir, par contre, enseignant. Enseignant et apprenant. Donc, les verbes d'action. Donc, l'apprenant, apprendre, un savoir ou bien les savoirs. Donc, c'est une relation d'apprentissage. Mais la préparation de l'enseignant pour le savoir c'est un savoir enseigné. Donc, c'est la didactique. Savoir à enseigner, savoir enseigner, savoir enseigner. Donc, relation pédagogique. Donc, la relation pédagogique, c'est entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, l'enseignant et l'apprenant, ce sont deux facteurs essentiels pour assurer le processus enseignement-apprentissage. Donc, il y a une relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, l'enseignant forme l'apprenant. L'apprenant apprend le savoir et l'enseignant enseigne les savoirs. Donc, les méthodes d'enseignement du savoir, donc c'est une relation didactique. Les démarches, ou bien les théories d'apprentissage, donc c'est les relations d'apprentissage. Le deuxième triangle, on a enseignant, savoir et apprenant. Stratégie d'apprentissage. Donc, apprenant, pour que l'apprenant apprend, bien appris les différents savoirs, on va dire les types de savoirs. Donc, il faut utiliser ou bien il faut adopter un ensemble de stratégies d'apprentissage. Des stratégies d'apprentissage. La relation entre l'enseignant et l'apprenant, l'étude des représentations, l'étude des représentations, les représentations, relation pédagogique. Entre l'enseignant et le savoir, c'est la transposition didactique. Et التحويل لواحد المعرفة تكون قابلة للتعلم. مثلا غادي نهضروا على لا بيروتيك. دونك لا بيروتيك يعني واحد لو دومين اللي غادي نستعملوه في مجموعة ديال الميادين، لكن فاش نديرو دوك لي ديفيرونت اكتيفيتي اللي تيدير يعني لابرونون يعني تنحطوه في واحد القالب قابل للتعلم. دونك سي اون ترانسبوزيسيون ديداكتيك يعني لي تاش les méthodes et les concepts. Les tâches, ce sont les tâches réalisées par les tâches réalisées par l'apprenant et qui sont préparées par l'enseignant. Les méthodes adoptées au moment de la gestion de la science et les concepts à traiter durant la science.
Donc, c'est un ensemble des tâches scolaires. Donc, les deux triangles, celui qui est à gauche de l'écran, donc on parle d'un triangle pédagogique, et celui qui est à droite de l'écran, donc c'est triangle didactique. Donc, triangle didactique, donc l'enseignant prépare donc, le cours dialogue dépend un ensemble des tâches, un ensemble des méthodes pour traiter un ensemble des concepts, aussi pour gérer les représentations de l'apprenant, mais pour assurer donc, le processus d'enseignement et d'apprentissage dépend un ensemble des stratégies et méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Donc, le triangle résume la différence entre pédagogie et didactique. وهاد les deux concepts صراحة تيبقاو يعني واحد مفهومين دائما تيخلقوا واحد ان كونفلي كونيتيف، واحد الزوبعة ذهنية لدى يعني سواء المدرس خاصة يعني المدرس ولا الناس يعني اللي ستشتغل في هذا المجال ديال لا بيداغوجي et la didactique. دونك غادي ندير ان اوتر بارطاج اللي غادي نهضروا فيه شويه على لا ديداكتيك دو لانفورماتيك، يعني كيفاش تدرس لانفورماتيك في لو سيكل سكوندير. حنا تعرفوا بان يعني لو بروفيل ديالكم نتوما يعني كاساتذه هو vous êtes des enseignants de cycle secondaire، اساتذه التعليم الثانوي. دونك اساتذه التعليم الثانوي يعني شنو غادي تدرس في هذا الثانوي، شنو غادي تدرس في الكوليج، شنو غادي تدرس في التأهيلي في الجدع المشترك. دونك الأولى إعدادي، الثانية إعدادي، الثالثة إعدادي، والجدع المشترك يعني المعلومات تدرس في 4 ديال المستويات. دونك كاين واحد المنهاج اللي انطلاقا منه تندرسوا المعلومات، وهذا المنهاج هذا هو قديم شوية، نقدروا نقولوا في 2098 99 2000. حنا دابا في 2022 مقبلين على 2023. لازلنا نشتغل هنا في اطار جمعيه على تحيين هذا المنهاج وفق يعني احتراما يعني لهاد السوفت سكيلز ديال هذا ديال 20 سيكل ديال القرن 21. اذا لا ديداكتيك دو لانفورماتيك، كيفاش تدرس لانفورماتيك يعني في le cycle secondaire. Donc la didactique de l'informatique. Donc depuis des années 80, le ministère de l'Éducation nationale a entrepris un important effort pour intégrer l'informatique dans le système éducatif marocain. Plusieurs projets se sont suicidés et diverses mesures ont été prises pour faire de l'informatique un outil au service des apprentissages. L'année scolaire 1998-1999 a été marquée par la mise en évidence de projets de l'enseignement de l'informatique dans les 2 dernières années de l'ICI, et spécialement pour les disciplines scientifiques. Donc, au début, juste pour les disciplines scientifiques. Bien que le projet n'ait pas pu aboutir, l'avènement de la Charte nationale pour l'éducation, donc la Charte nationale الميثاق الوطني للتربية والتعليم a sollicité l'engagement du ministère de l'Éducation nationale pour accélérer le processus d'intégration de l'informatique en matière à part entière dans le cycle secondaire. Donc, afin de contribuer aux efforts de rénovation. Le curriculum d'informatique. Le curriculum d'informatique هو qui résume يعني la didactique de l'informatique. يعني شنو غادي يدير المدرس، شنو هما لي موديل اللي غادي يشتغل عليهم المدرس، يعني داك لو شيما ديال لانفورماتيك شنو غادي يدرس فيها في لي دو سيكل collégial et qualifiant. Afin de contribuer aux efforts de rénovation du curriculum d'informatique dépend une didactique bien déterminée. Le présent cours souvent un outil qui permet de répondre aux questions suivantes. Donc là, normalement, on parle de l'informatique comme discipline scolaire. Quand l'informatique juste pour les disciplines scientifiques, mais après, elles ont aboutir à intégrer l'informatique dans le cycle secondaire en général. Donc l'informatique en tant que discipline scolaire, c'est une matière relativement jeune,
كانت جون مي دابا راه لله دونك اون في 21 سيكل يعني راه كان ان ايفور من الاساتذه بور هاد لينوفاسيون في الكوريكولوم d'informatique. En effet, même si aux origines remontent au temps antique avec l'invention du calcul, de la logique, de l'écriture, du codage, et que son histoire et son poursuivait à travers les siècles avec le développement des mathématiques, la mécanisation du calcul, l'émergence de l'automatisme et de l'électronique. Elle a commencé à prendre forme en tant que discipline indépendante dans les années 80 du siècle dernier. Donc, le statut de l'informatique comme discipline scolaire est admis par quasiment tous les systèmes éducatifs par le monde. Cependant, le débat sur les savoirs et les compétences informatiques que les jeunes d'aujourd'hui devront apprendre à l'école est toujours d'actualité. Donc, là, c'est un problème. Le curriculum d'informatique باش يكون يعني يتماشاو الحاجيات ديال المتعلم في هذا لو موند نيميريك اللي كاين واحد لو ديفلوبمون في لو كوتي نيميريك دونك الى طلعت شويه على المنهاج اللي تيتدرس ديال المعلومات تلقاو ان بو يعني فيه دي نوسيون اللي يقدروا يكونوا بعاد شويه على الميولات ديال المتعلم مي تتبقى يعني المرونة في مجال تدريس المادة باش المتعلم تلقى ذاته في المادة، لأن المادة تكون واحد المادة محفزة من أجل يعني بناء واحد التعلمات في مستوى تطلعات المتعلم. Donc, ainsi même, c'est la nécessité d'introduire la discipline informatique dans le cursus scolaire fait l'unanimité. Les approches adoptées, les expériences menées dépendant du contexte social ou culturel du pays. La didactique de l'informatique. Donc, l'informatique est une discipline enseignée à l'université, dans les écoles supérieures et même c'est plus confidentiel à l'école. Donc, obligatoire au collège et au lycée. Or, l'acte d'enseigner ne peut cacher l'intention de transmettre la connaissance, le savoir-faire, avec le souci de parvenir dans un laps de temps restreint avec une certaine efficience. Je vois quelques concepts à définir. Il vise aussi à toucher le plus grand nombre. Donc, enseigner nécessite donc qu'on le réfléchisse tant qu'aspect épistémologique et aspect didactique. Il y a deux aspects pour enseigner la matière, bien la discipline d'informatique, un aspect épistémologique et un aspect didactique. Donc l'aspect épistémologique répond à la question de quoi enseigner. Enseigner quoi dans notre discipline informatique. Et l'aspect didactique répond à la question comment le faire avec un minimum d'efficacité. Donc, il y a deux aspects pour enseigner la discipline d'informatique. Un aspect épistémologique, donc lorsqu'on répond à la question enseigner quoi enseigner, et l'aspect didactique lorsqu'on répond à la question comment le faire avec le minimum d'efficacité. Avec le minimum d'efficacité et avoir une efficience. La partie suivante, elle parle des compétences, bien le terme de la formation de la didactique de l'informatique doit être en mesure. Donc, les compétences à acquérir d'après l'enseignement de l'informatique. Donc, là, ce sont des compétences à acquérir durant de la formation. Donc, ce sont des objectifs à atteindre dorénavant, Inch'Allah. Appréhender quelques concepts de la didactique générale, illustrés par des exemples concrets en didactique d'informatique, planifier et réguler la planification d'un ensemble d'apprentissages et des organisations correspondantes, mettre en œuvre et gérer un ensemble d'apprentissages en prenant appui sur l'analyse et la régularisation des pratiques de classes correspondantes, élaborer et exploiter les outils lui permettant d'évaluer les apprentissages. Donc, ce sont des compétences à atteindre la fin de la formation, Inch'Allah. Donc, ندوز المحور الأخير اللي سيتعلق
les concepts fondamentaux didactiques et pédagogiques. Donc, les concepts fondamentaux didactiques et pédagogiques كاينين بزاف صراحة ديال المصطلحات كثيرة، مصطلحات كثيرة بزاف. كان غادي نحاولوا أننا نطرقوا لبعض منها. وهذه المصطلحات نورمالمون هي اللي تتكون في لي كويز ديال لي ديداكتيك، التعريف ديال لا ديداكتيك، لا ديمارش ديداكتيك، تريونغل ديداكتيك. دونك هنا نتوما يعني كمعنيين بهذا الاختبار هذا ضروري من الاطلاع على هذه المصطلحات ومحاولة يعني كاينين هي دي مو كلي بور ديستانغي ما بين هاد لي تيرم، نحاولوا نعقلوا عليهم باش هكا ان شاء الله في الكويز نعرفون نجاوبوا سون اوكان بروبليم. واخا نعطي كلمه السي محمد رافع اليد ديالو. تفضل السي محمد، اكتيفي لو ميكرو. دونك رافع اليد بالخطا. دونك الا كان شي سؤال، شي اضافه، شي فكره ما واضحاش ولا شي حاجه، دونك بوتيتر ما عندكمش لا بوسيبيليتي ديال الشات، لحقاش لا بليبار جو كوا داخل بان مود انفيتي. لو مود انفيتي ما تعطيش البوسيبيليتي ديال الشات لان لابليكاسيون تستخدم دي كونت مايكروسوفت، دونك تيلي بوان ام اوتلوك دي كونت مايكروسوفت باش تعطيك البوسيبيليتي ديال الشات. الا بغيتو تخدموا ولا تكون عندكم بوسيبيليتي ديال الشات، تدخلوا بلي كونت ديالكم نورمالمون راه يكونوا مازال عندكم دي كونت تعليم بوان ام ا، يعطيكم الامكانيه على اساس انكم تكون عندكم possibilité pour utiliser l'onglet du chat. Donc غادي نكمل la présentation. Donc les concepts fondamentaux ديال la didactique et la pédagogie. غادي نلقاوهم جوج. كاين ما عنده علاقه بلا didactique. Parce qu'on parle de la didactique comme concept à définir. Donc didactique, tu préoccupes des questions touchant l'acte d'enseigner. didactique يعني تكون متعلقة بالمدرس. يعني هو تيحط لي زوبجيكتيف، تيحط لي كومبيتونس، تيحط لي زوتي، لي اكتيفيتي. علاقة بالديداكتيك. وي لا بيداغوجي عندها علاقة بالديداكتيك وهي هي إيتود لا ماتيير. l'étude de la matière, la didactique et la pédagogie. Donc comment étudier la matière et l'étude de la matière. Très bien. Donc, donc فاش شفنا في la présentation précédente فاش هضرنا على le curriculum d'informatique pour l'enseignement de la matière dans le cycle secondaire qualifiant. Donc nous avons parlé de, de, de la didactique, les différentes compétences à atteindre, les capacités, les savoirs, les savoir-faire. Donc c'est de la didactique. Mais بالنسبة l'enseignant, comment transmettre les savoirs باش يعني واحد les savoirs enseignés. Donc on parle de la pédagogie. Donc didactique préoccupe des questions touchant l'acte d'enseigner qui relèvent des disciplines et de distingue par sa nature épistémologique. On a deux aspects, l'aspect épistémologique et l'aspect didactique. عقلوا على les deux questions اللي طرحنا في l'aspect épistémologique ou la question اللي طرحنا في l'aspect didactique. Quoi enseigner? Comment enseigner? Donc, épistémologique, nature des connaissances à enseigner. Toutes les deux s'intéressent au processus d'acquisition, l'apprenant, acquérir le savoir et la transmission des connaissances, l'enseignant. Donc, les méthodes adoptées pour transmettre les connaissances, pour transmettre le savoir, donc c'est le rôle de l'enseignant. Et l'apprenant est en train d'acquérir,
d'acquérir le savoir. La démarche didactique. Donc, la démarche didactique. Approche contradictoire permettant de traiter les données par leur confrontation simultanée. Conflit cognitif et conflit socio-cognitif. Donc, on a là conflit cognitif, conflit socio-cognitif. Donc, on a des sociaux. Donc, on parle de la société. L'approche pédagogique, bien l'approche par compétence. Donc, il faut mettre l'apprenant dans des situations réelles, des situations concrètes, des situations sociales. Donc, à des situations, donc il faut mobiliser, les compétences et les capacités dialogue pour résoudre cette situation. Donc, dans une situation dans un contexte social, donc on parle, donc on un conflit socio-cognitif. Donc, il y a le contexte social, il y a aussi les connaissances, donc cognitive connaissances. Afin de mettre en évidence leurs propriétés irréductibles. Pour enseigner le concept d'apprentissage, lorsqu'on parle d'un concept en général, l'informatique. L'informatique est un concept. Donc, on parle de donc le concept d'apprentissage. Donc les concepts بزاف كاين مجموعه ديال المفاهيم اللي عندها علاقه بلا ماتيير l'informatique. مجموعه من المفاهيم اللي عندها علاقه بالinformatique. Donc ce sont des concepts. Le formateur utilise une technique. مثلا petit groupe. Non. ونحاولوا ديزاكتيفو لي ميكرو ديالكم. Désactiver le micro. Très bien. Donc, démarche didactique, approche contradictoire permettant de traiter les données par leur confrontation simultanée, conflit cognitif et conflit socio-cognitif. On parle de la société, dans le contexte, sans interagir. La situation, ما دخلش فيها يعني واحد الوضعية concret مستوحاة يعني عندها علاقة بالمجتمع. غادي نشوف هذا التريونغل اللي دخل فيه لا le social. Donc, pour enseigner le concept d'apprentissage, le formateur, donc l'enseignant est un formateur, utilise une technique, bien plusieurs techniques, de petits groupes, par exemple, distribue des documents à chaque groupe et propose ensuite une confrontation, des analyses et de synthèse. C'est une méthode parmi les méthodes, ou bien les techniques pour enseigner un concept d'apprentissage. Donc, pour enseigner un concept d'apprentissage, par exemple, l'enseignant peut utiliser des petits groupes en bien nom ou bien en prénom, distribue par exemple des documents à chaque groupe et propose ensuite une confrontation des analyses et de synthèse. Donc, c'est parmi des techniques d'enseignement. Triangle didactique. Triangle didactique. Le triangle didactique met en avant les processus enseignés, former et apprendre. Donc, 3 verbes d'action. Enseigner, former, apprendre. Enseigner, savoir. Former, l'apprenant. Et l'apprenant appris les savoirs. Donc, il y a enseigner, former et apprendre. Il y a l'enseignant. Donc, enseigner, enseignant. Former, former quoi? Former l'apprenant. Apprendre quoi? Apprendre les savoirs. Ce dernier, avec le pôle apprenant, renvoie à la psychologie cognitive. Donc, il y a un conflit cognitif. Les opérations pour apprendre à la prise en compte des représentations pré-scientifiques des élèves et de leurs zones de proches de développement. Vygotsky. Donc, Vygotsky, c'est un pédagogue qui viendra là, la zone de proche de développement. Zone de proche de développement. Donc, cette semaine, c'est ZPD. غادي تلقاوها نهضر عليها يعني فيغوتسكي.
Le pôle savoir, donc, هذه مثلا تقدر تكون une question, donc, sélectionner ou bien choisir parmi les pédagogues suivants celle qui a traité la notion de ZPD. وغادي يعطيك بزاف وهذاك من بيناتهم فيغوتسكي, donc il faut cocher هذاك le pédagogue Vygotsky. Donc le pôle savoir, dans le cadre de processus enseigné, ou faire apprendre, renvoie l'épistémologie des savoirs, étude des savoirs à enseigner. Tandis que le pôle enseignant renvoie avec le processus formé, entre autres, à la théorie des situations didactiques, selon Brousseau. Brousseau aussi, il a parlé des situations didactiques. Donc le triangle didactique, donc espace pédagogique, relation didactique entre l'enseignant et le savoir enseigné, apprenant, relation d'apprentissage et relation pédagogique. Transposition didactique, un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir enseigné, subit dès lors un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à apprendre. Peut-être le savoir, ce savoir à enseigner. Donc on parle d'une transposition didactique. Donc النقل ديداكتيكي، النقل المعرفي، يعني المعرفة يعني تتحط في واحد القالب باش تولي صالحة للتعلم. Donc c'est une transposition didactique. Donc c'est la transformation adaptative qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d'enseignement. Le travail qui est d'un objet de savoir enseigner, puis un objet d'enseignement appelé transposition didactique. Donc le diagramme. Donc, on peut schématiser le processus transposition didactique. Savoir savant, savoir à enseigner, savoir enseigner, savoir appris. Donc, entre le savoir savant, le savoir enseigner, c'est une transposition didactique externe. Donc, il est préparé à l'extérieur de la science. Donc, c'est la phase de planification. Par contre, savoir à enseigner, lorsqu'on le transmettre en savoir enseigner, donc c'est une transposition didactique qui est à l'intérieur de la salle. Donc, elle est entrée dans le processus enseignement-apprentissage. Lorsqu'un savoir est enseigné, il devient un savoir appris par l'apprenant. On va traiter ces 4 concepts: savoir savant, savoir à enseigner, savoir enseigner et savoir appris. Savoir savant sont des savoirs validés, produits en un certain lieu et dans certaines conditions, un monde aux limites plus ou moins nettes. La communauté scientifique qui légitime de ces savoirs leur confère à la belle des attitudes d'intérêt. Donc, il y a plusieurs savoirs savants, notre matière. Savoir enseigner sont ceux qui sont décrits, précisés dans l'ensemble des textes officiels. Donc, lorsqu'on parle des textes officiels, donc ce sont le curriculum d'informatique, les programmes, les instructions officielles, les commentaires. Savoir enseigner sont ceux que l'enseignant a construits et qu'il mettra en œuvre dans la classe. Donc, on parle de une transposition didactique interne. Donc, il est à l'intérieur de la classe. Il est dans la phase d'apprentissage. C'est de faire une limite, s'il vous plaît. Savoir enseigner, donc ce que l'enseignant a construit et que le mettra en œuvre dans la classe, c'est celui qui en enseigne pendant les heures de cours. Savoir après sont l'ensemble des savoirs acquis par tous ceux qui ont appris à l'école. Apprennent à l'école. Très bien. Donc, contrat didactique. Le contrat didactique, concept élaboré par Guy Rousseau. Donc, c'est un système d'attente. contrat didactique نطاق ديداكتيكي. دونك شنو تتسنى انت من المتعلم وشنو المتعلم تتسنى منك انت كمدرس.
On parle ici d'un contrat didactique. C'est un système d'attente réciproque entre l'enseignant et les apprenants. Entre l'enseignant et les apprenants. C'est la compréhension des attentes de l'enseignant par les apprenants et la compréhension des attentes des apprenants par l'enseignant. En bien des cas, il y a nécessité de clarifier ce contrat didactique, de clarifier les attentes de chacun, de lever les implicités et les malentendus en tant que possible, liés spécifiquement à des objets de savoir. Un autre concept, les théories des situations didactiques. Les situations didactiques sont des situations qui servent à enseigner. Une situation est didactique lorsqu'un individu, un formateur, a l'intention d'enseigner un autre savoir donné, c'est l'apprendre. Dans les situations didactiques, c'est la part de la situation didactique dans laquelle l'intention d'enseigner n'est pas explicite au regard de l'élève qui les distingue. La situation est non didactique lorsqu'il n'y a pas d'aménagement d'un milieu dans l'environnement d'apprentissage pour apprendre, d'un système pédago-didactique pour apprendre. C'est par exemple dans la vie courante, apprendre à faire du vélo. Donc apprendre à faire du vélo, c'est une situation non didactique. Mais un environnement d'enseignement et d'apprentissage. On peut apprendre à faire du vélo. يعني فقط تيكونوا 3 ديال الروايط تيكونوا 4 من بعد تيوليو 3 من بعد تيوليو 2. دونك هذا لو بروسيسيس بور ابروندر ا فير دو فيلو اللي ما كاينش واحد لونفيرونمون d'enseignement d'apprentissage, donc c'est pas un environnement, donc ce n'est pas une situation didactique, donc c'est une situation non didactique. Variable didactique, voilà, le concept c'est un peu très important, le variable didactique. Donc le mot variable déjà le concept c'est la programmation. La signification le contexte, la signification en tant que concept didactique. La variable didactique, c'est un mot variable désigne a priori tout ce qui est susceptible de variation dans des situations d'enseignement et d'apprentissage. Dans les problèmes ou les situations proposées aux élèves, de nombreuses variables peuvent être choisies par l'enseignant comme. Ce sont des variables didactiques, ce sont les variables qui sont déterminées par l'enseignant dans un ensemble des situations d'enseignement et d'apprentissage, telles que par exemple la formulation des énoncés. Par exemple, ça c'est un énoncé, mais l'apprenant n'arrive pas à comprendre l'énoncé. Donc, il y a une variable, donc c'est la formulation. Parmi les capacités d'enseignement, comment formuler l'énoncé? Peut-être le même une question. Une question, on peut la déterminer aussi, c'est un énoncé. La question, la formulation de la question, c'est parmi les techniques d'enseignement. La nature, entière, décimale, rationnelle, et la taille des nombres dans certains problèmes numériques, la représentation des figures dans les problèmes géométriques. Par exemple, ce sont des variables didactiques, mais la discipline de mathématiques. La dévolution, c'est un concept par Guy Rousseau, définit la dévolution comme un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage et accepte lui-même les conséquences de ce transfert. Donc, la dévolution, c'est un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage. Lorsqu'on parle d'une situation, c'est une activité d'apprenant, une situation d'apprentissage, une activité d'apprenant. Il accepte aussi les conséquences de ce transfert, parce qu'on met en évidence cette situation d'apprentissage. Donc, l'apprenant réalise la situation d'apprentissage. Donc, il faut assurer la responsabilité de
de l'apprenant durant, durant la réponse à cette situation d'apprentissage. Accepte aussi les conséquences de ce transfert. La matrice disciplinaire. Donc, c'est le principe d'intelligibilité, de compréhension d'une discipline donnée, ce que certains appellent aussi cadre de référence. La matrice disciplinaire, bien cadre de référence. Une matrice disciplinaire est un point de vue à un moment donné sur le contenu disciplinaire et on permet la mise en cohérence. Ce point de vue entraîne à privilégier certains concepts, certaines méthodes, certaines techniques, certaines théories et même certaines valeurs. Ce point de vue conduit à valoriser certains objets d'enseignement. Donc, la matrice disciplinaire. La compétence. Donc, la compétence, donc, à la fin de cette formation, on est en train de, de préparer quelques compétences. Donc, la compétence, elle est kifaya, résulte d'une combinaison de savoir, السلام savoir-faire, عليكم. savoir-être et savoir-agir. Oui. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. اسمح لي قطعتك. عافاك مرحبا. الا كان ممكن تحط لنا البي دي اف نقراوه وتخدم معنا التمارين يكون احسن. اوكي، البي دي اف ما بغيتش زعما نخليو هذوك لي كونسيبت يبقاو عندكم فاغ. قلنا اننا نخدموا يعني تاخذوا واحد لا نوسيون بعدا، واحد لا نوسيون ديال كيف كونسيبت. ابري ان شاء الله نحطوا لو بي دي اف. واخا ان شاء الله. البي دي اف غادي نخدموا عليه، غادي نبداو، مي باش غادي نخدموا البي دي اف sans avoir déjà des prérequis, je crois qu'on ne peut pas. بالنسبه لكم ما عنديش، ما كاينش مشكل باش نحطوا ديريكتومون في لا سيتياسيون، او موان بعدا يكون عندكم ان بو دي زيدي، ان بو دي نوسيون دو باز هاد لو دومين ديال لا ديداكتيك لا بيداغوجي، باش هكا لي بروشين يعني بي دي اف لي بروشين يعني اكزامبل ديكزامان تكون عندكم لا نوسيون. وكما قلت لكم في البدايه ديال اللقاء، فان شاء الله مستقبلا غادي نبقاو هذاك لي بي دي اف اللي غادي نخدموا عليه في لا سيونس ديال لا رونكونتر نحطوه 2 جور افون. عندكم لو جروب دو كومونيكاسيون بيناتكم اللي تبارطاجيو فيه لي ريبونس اي ميم اوسي لا كومونيكاسيون اونتر فو. وفي هاد لا رونكونتر اللي غادي تكون يعني سانكرون غادي نخدموا فيها يعني لا كوريكسيون ديال لي بروف. انا جو في جوست اجوتي واحد دو كونسيبت وغادي ندوزو ان شاء الله لو بي دي اف. واخا شكرا. حيت Donc, الاغلبيه اصلا شايف لي زيدي زعما ديال لا ديداكتيك لي بيداغوجي، مي باش هكا نبقاو نتصنتو هكذا نبدا نقراو بي دي اف كتجينا من الاحسن ان نخدموا التمارين وغادي نفهموا احسن، فهمتي؟ واخا وانت ثاني دير لي بان ليك انا غير لا مرحبا. هو راه شكرا. حنا في لا ميم فيزيون، حنا خدامين بنفس لا ميثود. مازال واحد 5 مينوت ان شاء الله وغادي نبارطاجيو لو بي دي اف باش ما نبقاوش نطاطونيو في لي ريبونس، باش يكونوا لي ريبونس ديالنا او موان حتى ما كانوش صحاحين قرابين الصح. ندوزو دو كونسيبت وغادي ندوزو ان شاء الله. دونك لا كومبيتونس résulte d'une combinaison de savoir-faire, savoir-être et savoir-agir mobilisés pour agir de manière adaptée face à une situation professionnelle donnée. Donc le processus de la compétence, acquérir les connaissances, intégrer les connaissances pratiques. لما تهضروا على واحد la compétence حتى تتحط في واحد la mise en situation pour pratiquer les connaissances acquises et interagir ces connaissances dans des situations, soit des situations de même niveau, soit des situations d'un niveau un peu compliqué. Donc la compétence, il y a la capacité aussi, les connaissances. Donc les notions هادو objectif, apprentissage, processus d'apprentissage, tâches complexes. أنا التخصص راه كما قلنا راه نتوما أهل التخصص، غير ضروري شوية من نذكرو كاملين يعني التخصص حتى هو تيكون المعامل ديالو يؤثر على المعدل العام ديال الكتاب. واش كاين شي سؤال آخر avant de quitter هاد la réunion؟ aucune question؟ دونك تنشكروا جميع الأساتذة والأستاذات، تنشكروا كذلك السي خلفي على الحضور ديالو في هاد الورشة التكوينية.
نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، مع السلامة، السلام عليكم. شكرا لك أستاذ. مرحبا. شكرا لك السي عداد. مرحبا.